SG95 న్యూస్ ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. జాతీయ రహదారుల పురోగతిపై ఖమ్మం జిల్లా అధికారులతో కేంద్ర మంత్రి బిఎల్ వర్మ సమీక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరుపై ఆరా. ఏపీ మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడిపై నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ మండిపాటు. శిలాఫలకాల మంత్రిగా మిగిలిపోయాడని ఎద్దేవా. సిద్దిపేట జిల్లా మునిగడపలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. కాల్వర్టును ఢీకొని కారు కాలువలో పడ్డ ప్రమాదంలో 5గురు దుర్మరణం. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో కంటి వెలుగుపై మంత్రి సమీక్ష. జిల్లాలలో 257 గ్రామ పంచాయతీలలో కంటి వెలుగు చేపడుతున్నామని వెల్లడి. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఖమ్మం జిల్లాలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరుపై కేంద్ర ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి సహకార శాఖ సహాయ మంత్రి బిఎల్ వర్మ ఆరా తీశారు. ఖమ్మం జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన కలెక్టరేట్లోని ప్రజా సమావేశ మందిరంలో పరిశ్రమలు, సహకార, వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలతో పాటు జాతీయ రహదారుల పురోగతిపై జిల్లా అధికారులతో సమీక్షించారు. मैं पंचायतों की बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बजट देती है, उस बजट का भी कोई ये हिसाब किताब नहीं दे पा रहे. चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, अन्य हैं, उनके साथ भी छल कर रही है सरकार. तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अपमान करने का काम किया है. हाँ, इतना जरूर है, ये पार्टी परिवारवाद पर भरोसा करती है. माने प्रधानमंत्री को राष्ट्र प्रथम है तो यहाँ के केसीआर को परिवार प्रथम है. और जिस तरह से कानून व्यवस्था तेलंगाना की चरमराई हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, और भ्रष्टाचार से जो अनाप शनाप पैसा कमाया गया है, ये यहाँ की भोली भाली जनता को उस पैसे के माध्यम से भ्रमित करने का काम करते हैं. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते. और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अपनी टोली को बनाकर वर्ष में महीने 12 होते हैं तो 12 महीने काम करते हैं, महीने में 365 दिन होते हैं तो 365 वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन काम करते हैं. और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखकर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर, केंद्र सरकार की योजनाओं से तो तेलंगाना की जनता आकर्षित है. उससे जिस तरह से घबराहट हुई है, वो तरह तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं. और अगर हम कहें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और विकास की रफ्तार तेलंगाना में और खम्मम में भी दिखाई पड़ती है. आज हम सिंगल इंजन की सरकार से इतना हम विकास कर रहे हैं, और जब आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तेलंगाना में सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार होगी. और डबल इंजन की सरकार होने के बाद यहाँ कोई भी गरीबों के साथ छल नहीं कर पाएगा, आम जन के साथ धोखा नहीं कर पाएगा, किसानों के साथ अनदेखी नहीं कर पाएगा. और डबल इंजन की सरकार पर तेलंगाना में डबल तरीके से डबल विकास करने का काम करेगी. सम्मानित साथियों, प्रेस के बंधुओं, मैं
आग्रह करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की योजनाएं, चाहे वो गरीबों को हो, युवाओं को हो, महिलाओं को हो या अन्य वर्गों को, सभी के लिए अगर योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार आप सबको भी नीचे तक पहुंचाना चाहिए। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी एक साधारण परिवार से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों को पूरा सम्मान और विकास में हिस्सेदारी दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए अभी तक आप इसके बारे में कोई बोल सकते हैं? मैंने भी चर्चा को सुना है, लेकिन ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है, इसमें मुझे दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन आपकी चर्चा ने लोगों के होश उड़ा दिए, आपकी चर्चा ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। और खम्मम जिन्होंने नहीं देखा था, अब खम्मम देखने की बारी उनकी आ गई, अब खम्मम भी याद आने लगा। ठीक है ना, भाजपा का है और डबल इंजन की सरकार बनाने की ओर हम अग्रसर है। और मेरा खम्मम में ये प्रवास दूसरा जरूर है, लेकिन अंतिम नहीं है। लगातार मेरा प्रयास रहेगा और जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनती तब तक आपके साथ में लगातार बना रहूंगा। టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మంత్రిగా ఉన్న అయ్యన్న పాత్రుడు ఏం చేశారని నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ ప్రశ్నించారు. అయ్యన్న పాత్రుడు శిలాఫలకాల మంత్రిగా మిగిలిపోయాడని ఎద్దేవా చేశారు. నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శిలాఫలకాలు వేసి వదిలేశాడని ఎమ్మెల్యే విమర్శించారు. 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలు నీకు తగిన శాస్త్రి చేస్తారని అన్నారు. పింఛన్లు ఎవరివి రద్దు కాలేదన్నారు. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నిన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు తొగ్గులకు అయ్యన్న పాత్రుడు, సైకో అయ్యన్న పాత్రుడు మా పార్టీ నాయకుల్ని కూడా చాలా విమర్శలు చేయడం జరిగింది. అది ప్రతిరోజు కూడా గ్రామాలు తిరుగుతున్నాడు. ప్రతి గ్రామంలో కూడా అందరూ కూడా అంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, ఎందుకురా బాబు వీడి కర్మ, మా గ్రామాలంట ఉదయం రాత్రి వచ్చి దెబ్బేస్తున్నాడు, ఇదేం కర్మరా బాబు అయ్యన్న పాత్రుడు వచ్చి దెబ్బేస్తున్నాడు అని చెప్పి చాలామంది విమర్శలు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో దుర్మార్గపు పాలన అందించిన ఈ దుర్మార్గులు ఎవరున్నారంటే అయ్యన్న పాత్రుడు దుర్మార్గుడు, చంద్రబాబు నాయుడు దుర్మార్గుడు. అలాగే ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో పనికి మాలిన పాలన అందించిన పనికి మాలిన సన్నాసి నాయకుడు ఎవరున్నారంటే అది ఒక అయ్యన్న పాత్రుడు, ఒక చంద్రబాబు నాయుడు. అలాగే ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో పిచ్చి పాలన అందించిన పిచ్చి నా కొడుకులు ఎవరున్నారంటే అది అయ్యన్న పాత్రుడు ఒక పిచ్చి నా కొడుకు, చంద్రబాబు నాయుడు పిచ్చి నా కొడుకు. అంటే ఎందుకంటానంటే చాలా విమర్శలు చేస్తాడు. అన్నా క్యాంటీన్ల గురించి మాట్లాడతాడు అయ్యన్న పాత్రుడు. నిన్న అసలు ఆ రోజు 2014 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో వస్తే, అధికారంలోకి వస్తే, చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయితే, నేను ఎమ్మెల్యేని అయిపోతే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, పేదలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా 2 రూపాయలకి టిఫిన్, 5 రూపాయలకి భోజనం పెడుతుందంటే పాపం చాలామంది పేద ప్రజలు పాపం వీళ్ళు గెలిస్తే, చంద్రబాబు అధికారంలోకి వస్తే, అయ్యన్న పాత్రుడు గెలిస్తే మాకు 2 రూపాయలకి టిఫిన్ వస్తుంది, 5 రూపాయలు భోజనం పెడుతుంది అని చెప్పి చాలామంది ఆశతో ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే ఏం చేసావు నువ్వు? ఎక్కడ పెట్టావు అన్న క్యాంటీన్లు? ఎక్కడ పెట్టావా నువ్వు? ఎప్పుడు పెట్టావు? 4.5 సంవత్సరాల తర్వాత మరొక 5-6 నెలల్లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి కనుక నర్సీపట్నం ఏరియాస్ పట్ల పక్కనే అట్టహాసంగా ఒక అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టి, ఎన్టీఆర్ అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టి ఏదో పేద ప్రజలు ఉద్ధరించేస్తున్నట్టుగా నువ్వు పెట్టి 6 నెలలు ఈ పేద ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేసిన సంగతి మాకు తెలియదా? ఈ ప్రజలకు తెలియదా అని చెప్పి అడుగుతున్నా. ఇంకోటి మాట్లాడతాడు, ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడతాడు అయ్యన్న పాత్రుడు. అసలు ఉద్యోగాల గురించి ఏమన్నా 2014 ఎన్నికల్లో? మేము అధికారంలోకి వస్తే, చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతే, నేను ఎమ్మెల్యేని అయిపోతే ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాను, ఉద్యోగంగా ఇవ్వకపోతే 2,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తాను అయ్యన్న పాత్రుడు అడుగుతున్నాను. ఈరోజు నర్సీపట్నంలో సుమారుగా 60-70 వేల ఇళ్ళు ఉన్నాయి. ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు చెప్పు? ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నావు. ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి నువ్వు? 2,000 ఇస్తాను కదా, ఎంతమందికి ఇచ్చావు? ఇలాంటి సన్నాస మాటలు మానుకోవాలని చెప్పి అయ్యన్న పాత్రుడికి మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ఇక పింఛన్ల గురించి కామెంట్ చేస్తాడు. పింఛన్ల గురించి ఏమన్నారు మా నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? ఆనాడు 2,000 ఉన్న పెన్షన్ని 2,250 చేస్తాం, తర్వాత 2,500 చేస్తాం, తర్వాత 2,700 చేస్తాం, తర్వాత 3,000 చేస్తాం అని చెప్పి దఫదఫాలుగా పెంచుకుంటూ వెళ్తామని చెప్పి ఆ రోజు మాట ఇచ్చారు.
ఏదైతే మాట ఇచ్చారో మాట ప్రకారం ఇప్పటికే 2,700 ఇచ్చాం, వచ్చే ఏడాది 3,000 ఇస్తాం. నువ్వేం చేసావు? మీ ప్రభుత్వ హయాంలో 1,000 రూపాయలు ఇచ్చావు నెలకి 1,000 రూపాయలు ఇచ్చి అన్నాళ్ళు 57 నెలలు 1,000 ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేస్తున్నాయి కనుక 3 నెలల ముందు 2,000 రూపాయలు ఇచ్చి పెద్ద ఉదరించినట్టుగా 2,000 రూపాయలు ఇచ్చిన పెన్షన్గా ఇచ్చినట్టుగా మరి బిల్డప్లు ఇచ్చిన నువ్వు ఈ పనికి మళ్ళీ మాటలు మాట్లాడితే సిగ్గేస్తుందని చెప్పి సందర్భంగా మీకు తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి మాట్లాడతాడు, ఇప్పుడే రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకి మరి పెన్షన్లు ఇవ్వలేదని చెప్పంటాడు. అసలు బుద్ధి ఉందరా బాబు అయ్యింది పోతాడు, నీకు అసలు తెలుసుకో. నువ్వు అసలు రిటైర్డ్ టీచర్లు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా పెన్షన్లు ఎవరైతే తీసుకున్నారో అందరూ కూడా అడుగు, పెన్షన్లు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు. ఇలాంటి బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడుతున్నాం, సిగ్గు చేయటం చెప్పి మరి మీ ద్వారా అయ్యింది పాత్రుడు తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి తెక్కలోడు ఇలా తెక్క మాటలు మాట్లాడు అయ్యింది పాత్రుడు తెక్కలోడు అని చెప్పి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. మళ్ళీ పోలీసుల గురించి కూడా మాట్లాడతాడు, పోలీసులు కూడా జీతాలు రాలేదంటాడు. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారా బాబు, అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు అయ్యింది పాత్రుడు. అసలు పోలీసులు కూడా ఫోన్ చేసి తెలిసిన పోలీసులు ఉంటారు కదా, చేసి మీకు జీతాలు పట్టాయా లేదని అడగరా బాబు. ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు ఇప్పుడు తెక్కలోడ మాటలు మాట్లాడదని చెప్పి ఇలాంటి బుద్ధి లేని నా కొడుకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇలా చంద్రబాబు గాంధీ అయ్యింది పాత్రుడు కానీ ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ మరి ఒకటే చెప్తున్నాను, ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఈ అయ్యింది పాత్రుడు కానీ ఎన్ని విమర్శలు చేసినా మరి మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏం చేయలేరు. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తారు, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా. తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళలు సైతం, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సైతం కూడా మరి జగనన్న ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు. నువ్వు మరి ఊహల్లో ఉన్నారు మీరందరూ కూడా. రేపు 2024 కాదు, మరో 30 సంవత్సరాల పాటు ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారని చెప్పి అయ్యన్న పాత్రుడు తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఈ సైకో అయ్యన్న పాత్రుడికి, ఈ తొగ్గలకి అయ్యన్న పాత్రుడికి, ఈ పోలమోక అయ్యన్న పాత్రుడికి మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతుంది. నమస్కారం తెలుపుకుంటున్నాను. జై జగన్, జై జై జగన్. నమస్కారం. మాజీ కేంద్ర మంత్రి చింతామోహన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2024 ఎన్నికల్లో ఏపీలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందని, రెండో స్థానంలో టీడీపీ ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. వైసీపీ పాలన చూసి ప్రజలు బాధపడుతున్నారని, నరేంద్ర మోదీ 8 ఏళ్ల పాలనలో దేశానికి ఏమీ చేయలేకపోయారని విమర్శించారు. కేంద్రంలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో వైసీపీ ఓటమి ఖాయమని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. రాష్ట్ర విభజన తప్పని, మనిషి తప్పు చేయడం సహజమని, ప్రజలు విభజన గాయం మర్చిపోయారని చింతామోహన్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ధరలు, నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నారని అన్నారు. నిరుద్యోగాన్ని అడ్రస్ చేయలేకపోయారు. 8.5 సంవత్సరాల్లో ఆయన ఊరకే జిమ్మికులు వచ్చి గంట సేపు ఉపన్యాసం చేస్తే ఆ గంట సేపు మోడీ గారి ఉపన్యాసంలో ఏముందనంటే నేతి బీరకాయలో దియ్యున్నంతుంది. ఏమీ లేదు అక్కడ, పసలేని ప్రసంగాలు. సమస్యలను అడ్రస్ చేయలేనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం కొరకు పరిగిస్తా ఉంది. రైళ్లు పరిగిస్తున్నాయి. అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం, ఇక్కడ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఓడిపోవడం ఖాయమని తెలియజేస్తూ ప్రశ్నలుంటే దయచేసి అడగమని ప్రార్థిస్తున్నా. 175 సీట్లలో అయ్యా నిన్న కూడా ఇదే అడిగారు. 1978లో వెంగళరావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు. ఇందిరాగాంధీని ఆయన అపోజ్ చేశాడు. బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు రెడ్డి కాంగ్రెస్ అని పెట్టుకొని ఉన్నాడు. రెడ్డి కాంగ్రెస్ అని ఒకటి వచ్చింది. మరి ఆ రోజు కూడా మా క్యాండిడేట్లు లేరు, వచ్చారు ఉప్పినలాగా. నేను చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా మాకు నాయకులకు ఇబ్బంది లేదు. ప్రపంచం మొదలైంది. ప్రజల కంటే మించింది లేదు. ప్రజా విశ్వాసం, ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన, దాంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాండిడేట్లు ఉన్నారు. లేకో ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళే మా క్యాండిడేట్, వీళ్ళే మా క్యాండిడేట్ కాదు అక్కడ ముఖ్యం. ఈరోజు ధరలు, పేదరికం, నిరుద్యోగం, ఇది మాకున్నటువంటి శ్రీరామ రక్ష. దీంతో మేము వస్తున్నాం, వచ్చి తీర్థమని తెలియజేస్తాం. 2019 కూడా ఇదే ప్లేస్ కూర్చొని ఇలాగే చెప్పారు. ఆయన క్షేత్రస్థాయిలో అయితే ఏం మార్పు రాలేదు చెప్పారు. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. 2019లో నేను 100 సీట్లు వస్తాయని చెప్పలా. నాకు బాగా గుర్తుంటుంది. నా దగ్గర టేపులు కూడా ఉన్నాయి. ప్రతిదీ టేప్ అవుతుంటుంది. ఎప్పుడు చెప్పలా. ఈరోజు నేను చెప్పాను 94లో చెప్పానని చెప్పాను పివి గారికి, మా పార్టీకి. 96లో నేను చెప్పాను. ఈరోజు చెప్తున్నా. 2019లో కూడా ఇలాగే చెప్పి కాపులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు. అవును, నేను ఈ రోజు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. వస్తే కదా కాపులు మాతోటే. రేపు నేను రాజమండ్రిలో మాట్లాడబోయేదండి. రండి కాపులారా, రండి అని పిలవబోతున్నా. తూర్పు కాపులను కూడా పిలుస్తున్నా. ఈరోజు రండి, మా పార్టీలోకి రండి, మీకు ఇస్తాం ముఖ్యమంత్రి అని నేను చెప్తున్నా. మా పార్టీని నేను కన్విన్స్ చేయగలను. విశ్వసించడం లేదా సార్? వాళ్ళు విశ్వసించడం
విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద టీడీపీ నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. మహిళలపై దాడి చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడంతో సీఐ దుర్గారావు యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అన్నారు. దాంతో ఆందోళనకారులు సీఐ వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆడవాళ్లకు న్యాయం చేయమంటే దూషిస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు. సిద్దిపేట జిల్లాలోని జగదేవ్పూర్ మండలం మునిగడపలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కాల్వట్టును ఢీకొని కారు కాలువలో పడ్డ ప్రమాదంలో 5గురు దుర్మరణం చెందారు. మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు సమ్మయ్య, శ్రవంతి, లోకేష్, రాజమణి, భవ్యశ్రీగా గుర్తించారు. మృతులు యాదాద్రి జిల్లా బీబీ నగర్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వేములవాడ దర్శనానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనతో ఆ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఉదయగిరి నారాయణ దగ్గర నుంచి కావలి ఘటన వరకు అనేక మంది దళితులపై దౌర్జన్యాలు, దాడులు, హత్యలు పేటరేగిపోతున్నాయని అబ్దుల్ అజీజ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించే వారిపై కూడా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని అన్నారు. నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే స్వాతిముత్యం, కమలహాసన్తో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయగిరి నారాయణ విషయంలో అన్యాయం చేశారని మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. రూరల్ నియోజకవర్గంలో కందమూరు గ్రామం చెందిన ఉదయగిరి నారాయణ హత్య, పోలీసుల హత్య, చంపేసి ఊరేశారు. ఊరేసిన ఆ యొక్క సామాజిక వర్గం సాంప్రదాయం ఏంటంటే పూడ్చిపెట్టడం. 45 పోలీసులు పోయి కాల్చేశారు, దహనం చేశారు. ఏమీ ఉండకూడదని చెప్పి ప్రూఫ్స్. ఎక్కడండి ఇది? ఎక్కడున్నాం మనం? తనకి ఇక్కడుండే ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక స్వాతిముత్యం 1.5 లక్ష ఇచ్చి ఆ అమ్మాయికి ఆ క్లోజ్ చేయాలనుకున్నారు. ఆసుపత్రి దగ్గర వచ్చి ఇదే ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు గుంపులు వచ్చి న్యాయం జరగాలి ఉదయగిరి నారాయణకి అని చెప్పారు. మళ్ళా ఇంటికాడికి వెళ్ళి 1.5 లక్ష డబ్బులు తీసుకొని నువ్వు అడ్జస్ట్ అయిపో అమ్మా, ఎందుకు పోయినోడు పోయాడు వస్తాడా అవన్నీ చెప్పారు. అంతెందుకండి, ఎస్సీ కమిషన్ వచ్చి పిలిస్తే వైసీపీ నాయకులు పోయి ఈ అమ్మాయి ఉత్తిత చెప్తుంది, వాడు ఉరేసుకున్నాడు, ఈ అమ్మాయి పైన అభియోగాలు పెట్టే పరిస్థితికి దిగజారండి. ఆ ఇంట్లో 3 బిడ్డలు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్యారడైజ్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు కంటి వెలుగు కార్యక్రమం
కార్యాచరణ సమీక్ష సమావేశంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. మంత్రితో పాటు నాగర్ కర్నూలు ఎంపీ రాములు, ఎమ్మెల్యేలు అబ్రహాం, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సరిత, జిల్లా కలెక్టర్ క్రాంతి తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో 257 గ్రామ పంచాయతీలు, 87 వార్డులలో 100 పని దినాలలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోందని, దీనికి సంబంధించి 5 టీంలను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ జిల్లాలో మీకు తెలుసు 255 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, 87 వార్డులు ఉన్నాయి 4 మున్సిపాలిటీలలో. వీటన్నింటికీ కలిపి 100 రోజులలో ఈ కార్యక్రమాన్ని 100 వర్కింగ్ డేస్, 100 రోజులు అంటే 100 రోజులు కాదు, 100 పని దినాలలో పూర్తి చేయడం అన్నమాట. వర్కింగ్ డేస్, జనరల్ హాలిడేస్, అదేవిధంగా వీకెండ్స్ తీసేస్తే మిగిలినటువంటి వారానికి 5 వర్కింగ్ డేస్ చొప్పున ఈ కార్యక్రమం 100 రోజుల పాటు నిర్వహించతలపెట్టింది ప్రభుత్వం. టీములుగా 25 టీములు వేయడం జరిగింది. 19 గ్రామీణ టీములు, 6 అర్బన్ టీమ్స్. ఈ టీంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మీకు తెలుసు, పిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్ బృందంతో పాటు వాళ్ళ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఉంటుంది. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే, మధ్యప్రదేశ్ కంటే, మహారాష్ట్ర కంటే ఆర్థికంగా శరవేగంగా ఎదుగుతున్నటువంటి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఖ్యాతి వచ్చింది. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదికనే వెల్లడించుకున్నాను. సీఎం జగన్ మాటలను నమ్మి మరోసారి మోసపోవద్దని, భయపడితే భవిష్యత్ నాశనం అవుతుందని కేంద్ర మాజీ మంత్రి, టీడీపీ సీనియర్ నేత అశోక్ గజపతిరాజు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి 4 ఏళ్లు కావస్తోందని, పాదయాత్ర సమయంలో నోటికొచ్చిన హామీలిచ్చి వాటిని గాలి కొదిలేశారన్నారు. జగన్ చర్యలకు, జీవోలకు భయపడితే రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్ నాశనం అవుతుందన్నారు. మాకైతే మరింత సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు 40 సంవత్సరాల కిందన తెలుగుదేశం పార్టీ మొదటిసారి అధికారంలో అడుగుపెట్టింది. దాంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధాంతాల గురించి, కార్యక్రమాల గురించి మనం చేసే ఉన్నాము. అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ముందు వెళ్ళాలి, కలిసికట్టుగా వెళ్ళాలి, రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయాలి. రాజ్యాంగంలో ఏదైనా అనుకుంటే ఇంకా ఇది కష్టమంటే అమెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు అమెండ్ చెయ్యరు, రాజ్యాంగాన్ని అమలు చెయ్యరు, అసలు చట్టాల్ని నవ్వు పాలవుతూ ఇంప్లిమెంట్ చేయడము ఇది మంచి పద్ధతి కానే కాదు. ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే సఫర్ అయ్యేది రాష్ట్ర ప్రజలు. ఇది మనం మైండ్లో ఉంచుకొని, మనసులో ఉంచుకొని ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడవలసి ఉంటుంది. అయితే ఒక నియంత్రుడు పరిపాలన చేసేటప్పుడు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడడం కొంచెం కష్టదాయకమైన విషయం. కొంచెం లాఠీలు ఇలాంటివి కూడా తినవలసి వస్తుంది, రాజబంధాలు కూడా అవుతాయి. సో దానికి మనం అందరు సిద్ధపడాలని మీ ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రజాస్వామ్యం నిలబడితేనే మనము మన సిద్ధాంతాలు, కార్యక్రమాలు ముందు తీసుకెళ్ళగలుగుతాము. ప్రజాస్వామ్యం ఇలా నవ్వుల పాలు చేస్తే అది అయ్యేది కాదని మీ అందరి ద్వారా అందరికీ మనవి చేస్తాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. జాతీయ రహదారుల పురోగతిపై ఖమ్మం జిల్లా అధికారులతో కేంద్ర మంత్రి బిఎల్ వర్మ సమీక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరుపై ఆరా. ఏపీ మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడిపై నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ మండిపాటు. శిలాఫలకాల మంత్రిగా మిగిలిపోయాడని ఎద్దేవా. సిద్దిపేట జిల్లా మునిగడపలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. కాల్వర్టును ఢీకొని కారు కాలువలో పడ్డ ప్రమాదంలో 5గురు దుర్మరణం. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో కంటి వెలుగుపై మంత్రి సమీక్ష. జిల్లాలలో 257 గ్రామ పంచాయతీలలో కంటి వెలుగు చేపడుతున్నామని వెల్లడి.
ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.